Hello friends, welcome to lecture number 5 of unit number 2 PLSQL. Myself Nikul Jaiswal, lecturer in computer engineering, Sri Keji Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed three main topics. First was the iterative control, second was the sequential control, and third was the transaction control in PLSQL. So ઇટરેટિવ કંટ્રોલ આર યુઝડ ફોર ધી લૂપિંગ. તો જ્યારે આપણી પાસે કોઈ એવો લાઇન ઓફ કોડ્સ હોય કે જેને આપણે રિપીટેડલી એક્ઝિક્યુટ કરવાનું હોય તો એ ટાઈમે આપણે લૂપ્સ યુઝ કરીએ છીએ. સી લેંગ્વેજમાં પણ આપણે લૂપનો યુઝ કરેલો છે, ફોર લૂપ, વાઇલ લૂપ, ડુ વાઇલ લૂપ, અને એવી જ રીતે PLSQLમાં પણ લૂપ્સ છે. તો PLSQLમાં લૂપ ત્રણ લૂપ છે, થ્રી લૂપ્સ આર ધેર. ફર્સ્ટ ઇઝ લૂપ, સેકન્ડ ઇઝ while, and third is for. So loop in the PLSQL, loop will start with the keyword loop and it will end with the keyword end loop. Clear? Now loop is the infinite loop, and if we have the knowledge of how many iterations are required, then we can use the for loop. And if we have certain condition for the loop, then we can use the while loop that we have seen in previous lecture. After that we have seen the sequential control, that is go to statement. So the flow of control for the program can be changed by using the go to statement. So actually PLSQL માં જે પણ આપણે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ સિક્વન્શિયલ એક્ઝિક્યુટ થાય, અને એ જે પ્રોગ્રામનો ફ્લો છે એને આપણે ચેન્જ કરવો હોય તો આપણે ગો ટુ સ્ટેટમેન્ટથી ચેન્જ કરી શકીએ. સેમ ગો ટુ સ્ટેટમેન્ટ આપણે સી લેંગ્વેજમાં પણ યુઝ કર્યું છે, એવી જ રીતે PLSQLમાં પણ યુઝ કરી શકીએ. After that we have seen the transaction control. તો transaction control ના જે કમાન્ડ છે commit, save point and rollback, that can be used in PLSQL also. અને આપણે પ્રોગ્રામ પણ જોયો હતો કે અમાઉન્ટ ડેબિટ કરવાનો પ્રોગ્રામ પણ પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયો હતો કે કેવી રીતે commit, rollback અને save point આપણે કમાન્ડ યુઝ કરી શકીએ PLSQL માં. Clear? Now in today's lecture we will discuss one of the most important topic of PLSQL, that is cursor. So today we will discuss the concept of cursor, and next we will discuss the implicit cursor. So let's start with the introduction to cursor. So first of all we will understand how the PLSQL program works and what are the limitation of PLSQL program and how that limitation can be eliminated by using the cursor. So variable can be used to process the table data as per the requirement in a program code. તો આપણે પ્રીવિયસ ઘણા પ્રોગ્રામ્સમાં જોયું કે આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરી શકીએ છીએ અને એ ટેબલમાંથી જે પણ વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ આપણે વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરી શકીએ અને એ વેરિયેબલની જે વેલ્યુઝ છે એને આપણે પ્રોસેસ કરી શકીએ એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ. સો ટુ પ્રોસેસ ધ ટેબલ ડેટા ઇટ મસ્ટ બી ફેચ ઇન્ટુ વેરિયેબલ. તો ટેબલનો જે ડેટા છે એને આપણે પ્રોસેસ કરવો હોય તો આપણે પહેલા શું કરવું પડે, તો વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો પડે અને એ વેરિયેબલમાં આપણે ડેટા ફેચ કરવો પડે ટેબલમાંથી. So this can be done with the select into statement. તો આ જે પ્રોસિજર છે કે ટેબલમાંથી ડેટા ફેચ કરીને વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરવો, that procedure can be done with the select into statement. પણ એમાં લિમિટેશન શું છે, આપણે પ્રીવિયસલી પણ જોયું હતું કે સિલેક્ટ ઇન્ટુ સ્ટેટમેન્ટ જ્યારે તમે યુઝ કરો ત્યારે તમારે સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં વેર કન્ડિશન યુઝ કરવી જ પડે. કેમ? કારણ કે વેરિયેબલ ખાલી એક જ વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકે. તો આપણે સિલેક્ટ ક્વેરી એવી રીતે લખવાની છે કે એમાં આપણે વેર કન્ડિશન લખીશું અને એ કન્ડિશન થ્રુ એક જ વેલ્યુ સ્ટોર થવી જોઈએ વેરિયેબલમાં, તો જ એ પ્રોસેસ કરી શકે. સો this statement suffers from a limitation that it can fetch data only from a single record. તો આપણે વેર કન્ડિશન એવી રીતે લખવી જ પડે કે જેનાથી આપણે સિંગલ રેકોર્ડ ફેચ કરી શકીએ. So it cannot be used with the multiple records, and so where clause is in that statement needed to be such that it selects only one record. તો મલ્ટિપલ રેકોર્ડ સાથે આ જે આપણે પ્રોસિજર છે કે વેરિયેબલમાં વેલ્યુ સ્ટોર કરીને પ્રોસેસ કરવું એ આપણે યુઝ ના કરી શકીએ અને આપણે વેર ક્લોઝ એવી રીતે લખવું જ પડે કે જેનાથી એ સિંગલ રેકોર્ડ જ સિલેક્ટ કરશે. So with this limitation, procedural capability of PLSQL cannot be utilized fully. તો procedural capabilities જે છે PLSQL ની એને આપણે fully utilize કરી શકીએ નહીં. કેમ? કારણ કે ટેબલમાંથી ખાલી એક જ રેકોર્ડ આપણે ફેચ કરી શકીએ, મલ્ટિપલ રેકોર્ડ આપણે ફેચ કરી શકીએ નહીં. So for example, if there is a need to simply display all the records of an account table, then PLSQL block it is not possible. જો આપણે એવું કરવું હોય કે બધા જ એકાઉન્ટની ઇન્ફોર્મેશન છે આપણે ડિસ્પ્લે કરવી છે, ડિપોઝિટ ટેબલ આપણી પાસે છે અને એમાંથી બધા જ રેકોર્ડ જો આપણે ડિસ્પ્લે કરવા હોય તો આપણે PLSQL બ્લોક થ્રુ એ ડિસ્પ્લે કરી શકીએ નહીં, જો આપણે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોસિજર જોઈએ તો. So any single record can be selected based on input given and its contents can be processed.
તો સિંગલ રેકોર્ડ આપણે પ્રોસેસ કરી શકીએ, બટ બધા રેકોર્ડ એક સાથે પ્રોસેસ કરી શકીએ નહીં. સો કર્સર પ્રોવાઇડ્સ સોલ્યુશન ધીસ પ્રોબ્લેમ. તો આ જે પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન કર્સર પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે તમે સિલેક્ટ ઇનટુ સ્ટેટમેન્ટ જોશો તો સિલેક્ટ ઇનટુ સ્ટેટમેન્ટમાં તમે એક જ રેકોર્ડ સિલેક્ટ કરી શકો. મલ્ટિપલ રેકોર્ડ્સ આપણે ડિસ્પ્લે કરી શકીએ બટ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ કર્સર. અને કર્સર આપણી પાસે બે ટાઈપના છે કે ઇમ્પ્લિસિટ અને એક્સપ્લિસિટ. તો એમાંથી ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર આપણે જોવાનું છે. ક્લિયર? So it can exploit the procedural capabilities of PLSQL fully. So with the help of cursor જે પણ procedural capabilities છે PLSQL ને આપણે fully utilize કરી શકે. Now we will start with the what is the cursor. તો પહેલા તો આપણે આખું એક્ઝિક્યુશન PLSQL નું જોઈ લઈએ કે PLSQL માં જે પ્રોગ્રામ છે એ એક્ઝિક્યુટ કેવી રીતે થાય છે, એના સ્ટેપ્સ શું છે અને કર્સરનો રોલ ક્યાં છે. So whenever an SQL statement is executed, Oracle reserves a private SQL area in memory. જ્યારે પણ આપણે SQL statement execute કરીએ ત્યારે Oracle શું કરશે કે જે આપણી મેમરી છે એમાંથી એક પ્રાઇવેટ પાર્ટ રિઝર્વ કરી લેશે. કેમ રિઝર્વ કરે? તો the data required to execute this statement are loaded in this memory area from the hard disk. હવે આપણને ખબર છે કે આપણો ડેટાબેઝ ક્યાં સ્ટોર થાય છે તો કે હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર થાય છે. અને આપણે એને જો પ્રોસેસ કરવો હોય તો આપણે એને ક્યાં સ્ટોર કરવો પડે તો કે મેઇન મેમરીમાં આપણે સ્ટોર કરવો પડે. એટલે પ્રોસેસ કરતા પહેલા આપણે ડેટાને ફેચ કરીને ક્યાં સ્ટોર કરવો પડે તો કે મેઇન મેમરીમાં સ્ટોર કરવો પડે. ધેટ ઇઝ વાય અહીંયા લખેલું છે કે Oracle reserves the private SQL area in memory. એટલે એ જે મેમરી છે એને રિઝર્વ કરીને જે ડેટા આપણે પ્રોસેસ કરવાનો છે એ હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ફેચ કરીને એને મેઇન મેમરીમાં સ્ટોર કરશે. So once data are stored in memory, they are processed as per the operation. એટલે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ડેટા મેઇન મેમરીમાં આવી જાય પછી જે પણ પ્રોસેસ આપણે કરવાની છે, જે ચેન્જીસ કરવાના છે, that will be done in main memory. After processing is finished, updated data are stored back to the hard disk. ક્લિયર? એન્ડ મેમરી ઇઝ ફ્રી. તો પ્રોસિજર કેવી રીતે છે કે લેટ સપોઝ આપણે કોઈ ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ તો પહેલા ઓરેકલ શું કરશે, એક મેમરીનો પાર્ટ છે એને પ્રાઇવેટ પાર્ટ એ રિઝર્વ કરી લેશે. જે ડેટા આપણે પ્રોસેસ કરવાનો છે એને હાર્ડ ડિસ્કમાંથી લઈને મેઇન મેમરીમાં લાવશે. મેઇન મેમરીમાં આપણે એને પ્રોસેસ કરીને જે પણ અપડેટેડ ડેટા છે દેટ વિલ બી સ્ટોર્ડ બેક ટુ ધી હાર્ડ ડિસ્ક. અને અપડેટેડ ડેટા ફરીથી હાર્ડ ડિસ્કમાં આપણે સ્ટોર કરી દઈશું. અને જે ઓરેકલે મેમરી રિઝર્વ કરી છે એને આપણે ફ્રી કરી દઈશું. ક્લિયર? So a cursor is an area in memory where the data required to execute the SQL statement is stored. ક્લિયર? તો કર્સર શું છે કે જે ઓરેકલ જે પ્રાઇવેટ મેમરી રિઝર્વ કરે છે એક્ઝિક્યુશન માટે, એ જે મેમરીનો એરિયા છે જેને રિઝર્વ કરી દીધું છે એક્ઝિક્યુશન માટે, that area will be called as a cursor. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તો કર્સર શું છે તો કે SQL જે ઓરેકલ છે એ મેમરી જે રિઝર્વ કરે છે સ્ટેટમેન્ટ એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે જે મેમરી રિઝર્વ કરે છે એ જે મેમરીનો એરિયા છે that will be called as a cursor. So cursor refers to some portion of the memory. A cursor is also referred as a work area or context area. તો કર્સર શું છે કે જે મેમરીનો પોર્શન છે કે જેમાં આપણે એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાનો છે that will be called as a cursor. એને આપણે વર્ક એરિયા પણ કહી શકીએ. કેમ? કારણ કે એ જે કર્સર છે એમાં જે ડેટા આપણે સ્ટોર કર્યો છે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી મેઇન મેમરીમાં, અને એ જે ડેટા સ્ટોર કર્યો છે એના પર આપણે કામ કરવાનું છે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ વર્ક એરિયા. સો ધ ડેટા ધેટ ઇઝ સ્ટોર્ડ ઇન કર્સર ઇઝ કોલ્ડ એક્ટિવ ડેટા સેટ. હવે આપણે મેમરી વર્ડ યુઝ નહીં કરીએ, આપણે કર્સર વર્ડ યુઝ કરીશું. ધેટ મીન્સ જે પણ ડેટા આપણે પ્રોસેસ કરવાનો છે એ ડેટાને આપણે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ફેચ કરીને કર્સરમાં સ્ટોર કરીએ છીએ. કર્સર શું છે તો કે એક ટાઈપની મેમરી છે કે જેમાં આપણે એકચ્યુઅલ ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ. તો હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ડેટા લઈને આપણે કર્સરમાં સ્ટોર કરીશું અને કર્સરમાં જે ડેટા આપણે સ્ટોર કરેલો છે પ્રોસેસ માટે that will be called as a active data set. So the size of the cursor will be the same as the size of the whole this data. તો કર્સરની સાઇઝ શું હશે કે જે ડેટા આપણે પ્રોસેસ કરવાનો છે એ ડેટાને જેટલો આપણે સ્ટોર કર્યો છે મેઇન મેમરીમાં એની જેટલી સાઇઝ છે that will be the size of cursor. So as this data is stored due to the execution of some SQL statement, it is also called as a result set. હવે હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ડેટા કર્સરમાં આવે ક્યારે? જ્યારે આપણે સિલેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરીએ ત્યારે એઝ અ આઉટપુટ એ હાર્ડ ડિસ્કમાંથી મેમરીમાં આવે. ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ સેટ. સો ધ રો ધેટ ઇઝ બીંગ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ ધી કરંટ રો. જે રો પ્રોસેસ થાય છે that will be called as a current row.
A pointer known as a row pointer is used to track the current row. હવે જ્યારે આપણે મલ્ટિપલ ડેટા એક્ઝિક્યુટ કરતા હોઈએ તો મલ્ટિપલ ડેટાને આપણે ફેચ કરવા પડે મેઇન મેમરીમાં. ક્લિયર? તો જે એકચ્યુઅલમાં જે રો એટ અ ટાઈમ પ્રોસેસ થાય છે દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ કરંટ રો, અને આપણી પાસે એક પોઇન્ટર હોય છે દેટ વિલ પોઇન્ટ ટુ ધી કરંટ રો, અને ટ્રેક રાખશે કે એકચ્યુઅલમાં અત્યારે કઈ રો પર આપણે પ્રોસેસ કરી રહ્યા છીએ. It is updated to point to the next row each time a cursor row is processed. એક રો પ્રોસેસ થઈ જાય ત્યારે પોઇન્ટર શું કરશે, બીજી રોમાં પોઇન્ટ કરશે. એ રો પ્રોસેસ થઈ જાય પછી એ કર્સર એ પોઇન્ટર નેક્સ્ટ રોમાં પ્રોસેસ કરશે. એટલે જે પોઈન્ટ છે પોઇન્ટરનો દેટ વિલ બી અપડેટેડ. So cursor can be classified into two categories based on how they operate. First is implicit cursor, second is explicit cursor. તો બધાને આઈડિયા આવી જ જશે કે ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર કોને કહેવાય, કે ઓરેકલનું જે બાય ડિફોલ્ટ કર્સર હોય દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ ઇમ્પ્લિસિટ, અને એક્સપ્લિસિટ એટલે કે યુઝર ડિફાઇન, કે યુઝર બહારથી કોઈ કર્સર ક્રિએટ કરે તો દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ explicit cursor. Now today in this lecture we will discuss the implicit cursor, and in the next lecture we will discuss the explicit cursor. So cursor is called an implicit cursor if it is opened by Oracle itself to execute any SQL statement. જ્યારે પણ SQL સ્ટેટમેન્ટ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીએ ત્યારે આપણને ખબર છે કે ડેટા હાર્ડ ડિસ્કમાંથી મેઇન મેમરીમાં આવે, અને એ જે મેઇન મેમરીનો એરિયા છે દેટ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ કર્સર. એટલે બેઝિકલી જે પણ આપણે SQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરીએ છીએ એના રિલેટેડ જેટલા પણ ડેટા છે દેટ વિલ કમ ફ્રોમ ધી હાર્ડ ડિસ્ક ટુ કર્સર. ક્લિયર? તો ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર કોને કહેવાય, તો the cursor will be called as an implicit cursor if it is opened by Oracle itself. એટલે ઓરેકલને પણ SQL સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે એક મેમરીમાં જગ્યા જોઈએ, અને that will be opened by the Oracle itself. તો Oracle itself જે ઓપન કરે that will be called as a implicit cursor. So Oracle opens an implicit cursor to process SQL statements such as select, insert, update or delete. તો જ્યારે પણ તમે select, insert, update અને delete query પરફોર્મ કરો ત્યારે ઓટોમેટિકલી Oracle implicit cursor ઓપન કરી જ દે, તમારે બહારથી ઓપન કરવાની જરૂર નથી. ક્લિયર? Such type of cursor are managed by the Oracle itself and users need not to care about it. Now Oracle perform the following operation to manage an implicit cursor. હવે જે implicit cursor છે એને મેનેજ કરવા માટે આ ઓપરેશન પરફોર્મ કરશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ SQL સ્ટેટમેન્ટ સિલેક્ટ, અપડેટ, ડિલીટ પરફોર્મ કરીએ ત્યારે આ ઓપરેશન પરફોર્મ થાય. તો પહેલું ઓપરેશન શું છે, ઇટ વિલ રિઝર્વ ધી એરિયા ઇન ધ મેમરી ટુ સ્ટોર ધી ડેટા રિક્વાયર્ડ ટુ એક્ઝિક્યુટ SQL સ્ટેટમેન્ટ. તો ફર્સ્ટ કર્સરનું કામ શું છે કે પહેલા તો મેમરી રિઝર્વ કરશે, મેમરીનો એક એરિયા રિઝર્વ કરશે, જેટલા ડેટા એની રિક્વાયરમેન્ટ છે, જેટલા ડેટા પ્રોસેસ કરવાના છે બેઝડ ઓન ધેટ એ મેમરીમાં એક એરિયા રિઝર્વ કરશે. નાઉ પોપ્યુલેટ ધીસ એરિયા વિથ ધ રિક્વાયર્ડ ડેટા. એ જે એરિયા રિઝર્વ કર્યો છે એમાં જે ડેટાને આપણે પ્રોસેસ કરવાનો છે ધેટ ડેટા વિલ બી ફિલ્ડ ઇન ધેટ મેમરી એરિયા. એ મેમરી એરિયામાં ડેટા લાવી દીધા પછી આપણે શું કરીશું, તો કે આપણે એ ડેટાને જે પણ પ્રોસેસ કરવાનો છે પ્રોસેસ કરીશું. સિલેક્ટ ક્વેરી છે કે અપડેટ ક્વેરી છે કે ડિલીટ ક્વેરી છે ધેટ વિલ બી પ્રોસેસ્ડ. અને ફ્રીઝ મેમરી એરિયા ક્લોઝ ધી કર્સર વેન ધી પ્રોસેસિંગ ઇઝ કમ્પ્લીટ. એટલે જ્યારે પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે આપણે કર્સરને ક્લોઝ કરી દઈશું. એનો મતલબ કર્સર ક્લોઝ કરવા એનો મતલબ શું થાય કે જે મેમરી આપણે રિઝર્વ કરી છે એને ફ્રી કરી દેવાની. તો ઓપન કર્સરનો મતલબ શું થાય કે આપણે મેમરીમાં એરિયા રિઝર્વ કરવાનો છે, અને ક્લોઝ કર્સર એટલે જે એરિયા આપણે મેમરીમાં રિઝર્વ કરેલું છે એને આપણે ફ્રી કરવાનું છે. અને ઇન બિટવીન આપણે શું કરીશું કે જે પણ ડેટા આપણે પ્રોસેસ કરવાનો છે એને હાર્ડ ડિસ્કમાંથી મેમરીમાં લઈશું અને મેમરીમાં એ ડેટાને પ્રોસેસ કરીશું, અને પ્રોસેસિંગ પછી એ મેમરીને આપણે ફ્રી કરીશું. ધેટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એઝ અ ક્લોઝિંગ અ cursor. Now along with this, multiple cursor variables are used to indicate the current status of the processing being done by the cursor. હવે કર્સરનો જ્યારે આપણે યુઝ કરતા હોય કે ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર હોય કે એક્સપ્લિસિટ કર્સર હોય, કર્સરના વેરિયેબલ્સ છે, પ્રી ડિફાઇન્ડ વેરિયેબલ્સ છે, એ વેરિયેબલનો આપણે યુઝ કરી શકીએ ટુ ચેક ધી સ્ટેટસ ઓફ ધી પર્ટિક્યુલર કર્સર ઓર ધી રો. તો સચ કાઇન્ડ ઓફ વેરિયેબલ આર નોન એઝ અ કર્સર એટ્રીબ્યુટ. તો ઘણા બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે જેનામાંથી મેજર આપણે 4 એટ્રીબ્યુટ્સ આજે ડિસ્કસ કરીશું કે એ એટ્રીબ્યુટનો આપણે યુઝ કરી શકીએ ટુ ચેક ધ સ્ટેટસ ઓફ કર્સર. તો 4 એટ્રીબ્યુટ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ SQL percentage is open. First is SQL percentage is open.
તો આ એટ્રીબ્યુટની વેલ્યુ શું હશે? તો વેલ્યુ ટ્રુ અને ફોલ્સ હશે. તો ઇફ ધ કર્સર ઇઝ ઓપન રિટર્ન ટ્રુ એલ્સ રિટર્ન ફોલ્સ. ક્લિયર? કર્સર જો ઓપન થાય તો વેલ્યુ હશે એની ટ્રુ અને કર્સર ઓપન નહીં હોય તો ઇટ વિલ બી ફોલ્સ. હવે આ ખાસ યાદ રાખવાનું. ઇટ વિલ ઓલવેઝ રિટર્ન ફોલ્સ એઝ ઓરેકલ ઓટોમેટિકલી એક્ઝિક્યુટ ધી એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ. ઓરેકલ ઓટોમેટિકલી એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરે છે અને ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર છે. ક્લિયર? તો જે કર્સર એટ્રીબ્યુટ છે એસક્યુએલ ઇઝ ઓપન ફોર ધી ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર વિલ ઓલવેઝ ફોલ્સ. ક્લિયર? તો જ્યારે આપણે એક્સપ્લિસિટ કર્સર યુઝ કરીએ અને જો કર્સર ઓપન થાય તો ટ્રુ રિટર્ન કરશે અને ઓપન ના થાય તો ફોલ્સ રિટર્ન કરશે. પણ ઇન ધ કેસ ઓફ ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર ઇટ વિલ ઓલવેઝ રિટર્ન ફોલ્સ બીકોઝ ઓરેકલ ઓટોમેટિકલી એક્ઝિક્યુટ ધી એસક્યુએલ સ્ટેટમેન્ટ. નાઉ એસક્યુએલ percentage found, if select found any record or insert update and delete affects any record it will return true else it will return false. તો તમે જે SQL ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરી છે એમાં જો કોઈ રેકોર્ડ મળી જાય તો એ ટ્રુ રિટર્ન કરશે અને કોઈ રેકોર્ડ ના મળે તો ઇટ વિલ રિટર્ન ધી ફોલ્સ. ધેટ મીન્સ લેટ સપોઝ કોઈ એવી ક્વેરી લખો છો કે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ એકાઉન્ટ વેર એકાઉન્ટ નંબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 201. જો 201 નામનો કોઈ એકાઉન્ટ નંબર હોય જ નહીં તો શું થશે? ઇટ વિલ રિટર્ન ફોલ્સ. અને જો કોઈ એવો એકાઉન્ટ નંબર નાખો કે ઇફ ધ એકાઉન્ટ નંબર ઇઝ 101 અને એવું જો એકાઉન્ટ હોય તો ઇટ વિલ રિટર્ન ધી ટ્રુ. Now SQL percentage not found. If select do not found any record or insert update delete do not affect any record then it will return true else it will return false. તો અહીંયા found છે અને not found છે. તો found માં શું થશે? જો રેકોર્ડ found થાય તો it will return true. not found માં જો રેકોર્ડ found ના થાય તો it will return true. ક્લિયર? તો બંને ઓપોઝિટ છે. And last is SQL percentage row count. So it will return the number of records processed by select insert update or delete. તો select insert update ને delete જે પણ રેકોર્ડ પ્રોસેસ કરે છે એ જેટલા પણ રેકોર્ડ્સ હશે that will be printed here. ક્લિયર? તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ પ્રોગ્રામથી જોઈએ કે ઇમ્પ્લિસિટ કર્સરના એટ્રીબ્યુટ્સ કઈ રીતે યુઝ કરી શકાય. તો અહીંયા એક પ્રોગ્રામ છે. સો ઇટ વિલ ચેન્જ ધી નેમ ઓફ સિટી ફ્રોમ બોમ્બે ટુ મુંબઈ ઇન બ્રાન્ચ ટેબલ. તો આપણી પાસે બ્રાન્ચ ટેબલ છે એમાં સિટીને નામ બોમ્બે છે એને આપણે મુંબઈથી ચેન્જ કરવાનું છે. તો હવે જો આપણે વેરિયેબલનો યુઝ કરીને પ્રોગ્રામ કરીએ તો શું થાય? એક જ રો આપણે ઇફેક્ટ થાય અને એક જ રો આપણે ચેન્જ કરી શકીએ. જો મલ્ટિપલ રો આપણે ચેન્જ કરવી હોય તો આપણે વેરિયેબલનો યુઝ કરી શકીએ નહીં. તો એના માટે આપણે શું યુઝ કરવું પડે? એના માટે આપણે કર્સર યુઝ કરવું પડે. તો અહીંયા આપણે કોઈ કર્સર ડિફાઇન નથી કરતા પણ ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર છે એટલે ઓટોમેટિકલી ઓરેકલ ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર ડિફાઇન કરશે અને એમાં પ્રોસેસ કરશે. તો આપણે પહેલા લેક્ચરમાં શું વાત કરી કે આપણે મલ્ટિપલ રેકોર્ડ્સ એક સાથે અપડેટ કરી શકીએ નહીં વિથ ધ હેલ્પ ઓફ વેરિયેબલ. પણ અહીંયા જોશો તમે તો અહીંયા મેં છે ને એક લાઈન લખેલી છે કે અપડેટ બ્રાન્ચ સેટ સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિટી વેર સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોમ્બે. ક્લિયર? તો આ ચેન્જ કરે છે. કેમ ચેન્જ કરે છે? કારણ કે ઇમ્પ્લિસિટ કર્સરનો SQL ઓટોમેટિક યુઝ કરી લે છે એટલે. તમે પ્રોગ્રામમાં તમે જોશો તમે ડિક્લેરમાં એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરે છે સિટી બ્રાન્ચ ડોટ સિટી પર્સન્ટેજ ટાઈપ. તો આ જે સિટી છે એની ડેટા ટાઈપ શું હશે? તો કે બ્રાન્ચ ટેબલમાં જે સિટી કોલમ છે એની જે ટાઈપ છે એ જ આપણે સિટીમાં રાખવાની છે. હવે બિગિન મેં કર્યું છે સિટીમાં વેલ્યુ અસાઇન કરી છે તો વેલ્યુ મેં આપી છે મુંબઈ. તો સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું થશે? અપડેટ બ્રાન્ચ સેટ સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મુંબઈ વેર સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોમ્બે. ક્લિયર? સો અપડેટ બ્રાન્ચ સેટ સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મુંબઈ વેર સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોમ્બે. ક્લિયર? આ કેમ એક્ઝિક્યુટ થશે? કારણ કે SQL ઇમ્પ્લિસિટ કર્સરનો યુઝ કરે છે. હવે આપણે ચેક કરીએ કે કર્સર એકચ્યુઅલ ઓપન થયું છે કે નહીં કે કર્સરનો એકચ્યુઅલમાં યુઝ થયો છે કે નહીં. જો કર્સરનો ઇમ્પ્લિસિટ કર્સરનો આ પ્રોગ્રામમાં યુઝ થયો હશે તો એના જે એટ્રીબ્યુટ્સ છે એ વર્ક કરશે. ક્લિયર? અને જો યુઝ નહીં થયો હોય તો એના એટ્રીબ્યુટ વર્ક કરે નહીં. તો અહીંયા મેં લખ્યું છે ઇફ SQL percentage found. ધેટ મીન્સ આ જે અપડેટ સ્ટેટમેન્ટ છે જો એ અપડેટ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય અને રેકોર્ડ અપડેટ થાય તો SQL ડોટ ફાઉન્ડમાં ટ્રુ આવશે. ક્લિયર? કે એને ડેટા મળી ગયો સિટી ફોર મુંબઈ. સિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મુંબઈ માટે ડેટા મળી ગયો. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું છે કે હું પ્રિન્ટ કરીશ ટોટલ રોઝ રેકોર્ડ અપડેટેડ. એટલે પહેલા અહીંયા પ્રિન્ટ થશે ટોટલ. અહીંયા મેં એટ્રીબ્યુટ લખ્યું છે SQL percentage રો કાઉન્ટ. ધેટ મીન્સ જેટલી પણ રો અપડેટ કરી છે આ અપડેટ સ્ટેટમેન્ટે એનું કાઉન્ટ 2 3 4 5 જેટલી પણ રો અપડેટ થઈ હશે એનો કાઉન્ટ આવશે. SQL percentage રો કાઉન્ટ રેકોર્ડ અપડેટેડ એવો મેસેજ અહીંયા પ્રિન્ટ થશે. જો SQL ફાઉન્ડ ફોલ્સ હશે ધેટ મીન્સ જો આ કોઈ પણ અપડેટ ઓપરેશન પરફોર્મ નહીં કરે તો ઇટ વિલ રિટર્ન
given branch not found and end if. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ઇમ્પ્લિસિટ જો કર્સરનો યુઝ થયો હોય અને ઇમ્પ્લિસિટ કર્સર જો ઓરેકલે ઓટોમેટિકલી ઓપન કર્યું હોય તો આ આઉટપુટ બેમાંથી એક આઉટપુટ આવવું જ જોઈએ. તો આ પ્રોગ્રામને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીને જોઈએ તો આ પ્રોગ્રામ છે, સેમ પ્રોગ્રામ છે, અહીંયા મેં જે લખેલો એ જ પ્રોગ્રામ છે. હવે આપણે એને એક્ઝિક્યુટ કરીએ SQL માં. પહેલા આપણે સર્વર આઉટપુટ સેટ કરીશું. સો સેટ સર્વર આઉટપુટ ઓન, તો જ ડિસ્પ્લે કરશે. ક્લિયર? હવે આપણે એનો પાથ લઈ લઈએ, કોપી કરી લઈએ, તો આપણે એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ પ્રોગ્રામ. આપણો પ્રોગ્રામ છે અને અહીંયા આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે. તો સ્ટાર્ટ, અહીંયા ડબલ કોટ્સમાં મારે એનો આખો પાથ લખવાનો છે અને પ્રોગ્રામ નેમ ઇઝ 13 implicit cursor. ક્લિયર? આપણું સો ટોટલ 3 રેકોર્ડ્સ અપડેટેડ. હવે આપણે જોઈએ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ બ્રાન્ચ, તો તમે જોશો અહીંયા મુંબઈ થઈ ગયું. ક્લિયર? હવે આને આપણે રોલ બેક કરીએ પહેલા તો આપણને એકચ્યુઅલ આઉટપુટ આપણે જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા બોમ્બે છે, આ બોમ્બે છે અને આ બોમ્બે છે. બરાબર છે. કર્સરનો યુઝ કરીને આપણે 3 જે રોઝ છે એને એક સાથે અપડેટ કરી શકીએ. ફરીથી હું એક્ઝિક્યુટ કરીશ. સો ટોટલ 3 રેકોર્ડ્સ અપડેટેડ. જો વેરિયેબલનો યુઝ તમે કરો તો આ પોસિબલ નથી. તમે જોઈ શકો છો મુંબઈ, મુંબઈ ને મુંબઈ, તો 3 રો એક સાથે અપડેટ થઈ. ક્લિયર? સો ધીસ કેન બી પોસિબલ બાય ધી યુઝિંગ ધી કર્સર ઓનલી. તમે વેરિયેબલનો યુઝ કરો તો આ પોસિબલ નથી. ક્લિયર? So this is how the implicit cursor will work. So explicit cursor, we will discuss the explicit cursor in next lecture. So this was all about implicit cursor. I hope you did understand all the topic that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.